जय जगन्नाथ छात्र छात्री मैंने आज मुझे तुम मान भीम सिंहनाद रड़ीर पार्ट 3 आनी आसी। पार्ट 1 रे आम पढ़ी कवि परिचय, पार्ट 2 रे आम कि पद पढ़ी जो पदरे कि सहदेव जगन्नाथ कहते भीमसेन को कहतु जे भीमसेन महादेव को सिंहनाद मागंतु बोली ए कथा आम पढ़ी ता परवर्ती समय रे जगन्नाथ कहते जे भीमसेन कहते जे एते कहीं तू बातुल प्राय वा पागल प्राय होचु, जदि एते कथा अच्छी तो ताहले तत्पर होई संगे संगे जाही महादेव को तमें सिंहनाद माग। क्या भीम को जगन्नाथ बा श्रीकृष्ण कहते आम ता परवर्ती धाड़ी पढ़ा आरंभ करवा। चलो ध्यानेन जानिला से देव पशुपति, ईश्वरे बोइले देवी शुण गो पार्वती। ध्यान करते जगन्नाथ कहते क्या ना जगन्नाथ भीमसेन को कहते जे तुम्हें पशुपति को माग बोलिकी सिंहनाद। से समय भीमसेन कौन कर ध्यान बा जोगरे बसी ध्यान रे बसिकी क्या पशुपति एटी किए ना पशु मानकर पति बा एटी महादेव को शिव को कहुई देव पशुपति पशु मानकर देवता है। तो ईश्वरे बोइले देवी शुण गो पार्वती। ईश्वरे तापर ए समय रे महादेव जानी पारिछंती जे भीमसेन तांको ध्यान करुछंती। तो ईश्वर एटी महादेव बा शिव को कहुई सी कहउछंती काहाकू ना पार्वती को तांको पत्नी स्त्री पार्वती को कहउछंती हे देवी मोर कथा शुण। कौन ना आंभंत सिंहनाद मागुअछि वीर भीमा। आंभंत माने मोते बा आंभ को बा मोते सिंहनाद सिंहनाद वीर भीमा मते सिंहनाद मागुअछि। तुम्भ विचार को किस जोगाई गो उमा। तुम्हें कौन विचार करुच। पार्वती जे भीम को भीम सिंहनाद मागुचंती महादेव को। महादेव सीधा सड़क भाव भीम को सिंहनाद न देई से उमा उमा एटी पार्वती अन्य नाम से उमा बा तांको पत्नी को पचारुछंती जे तुम्हें कौन विचार करुच मु देवा उचित बा नुहे। यह तांको स्त्री को बा तांको पत्नी को पचारुछंती। पार्वती अन्य नाम उमा। पार्वती बोइले भीम सेन आम्ह उपकारी उपगारी। पार्वती ये समय कहते पार्वती बोइले कहले भीमसेन पांडवंकर भितरे एक पुत्र भीमसेन। भीमसेन केते नंबर पुत्र ना प्रथम होचंती किए धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर परे भीम द्वितीय पुत्र। तापर अर्जुन नकुल सहदेव पांच भाई से पांडव पंच पांडव से कहुए। पार्वती कहते भीमसेन होउछंती आमर उपगारी आमर उपकार से करिछंती। बेले बेले पांडवे आंब कपिलास कई उद्धरी। बेले बेले कौन होइछि जेतेबेले विपद आसीछि भगवान कपिलास उपरे विपद आसीछि कैलाश उपरे कपिलास ओडिया जेहेतु सारला दास आम ओडिशार चित्र को देखा चेष्टा करिछंती सेथिपई कपिलास एठा लेखाई किंतु व्यासंगकृत महाभारत रे कैलाश पर्वत कथा लेखा जाइछि। बेले बेले समान तुलना करा जाए कपिलास और कैलाश मध्य तुलना समान बोली ताहा दर्शा जाइछि। बेले बेले पांडवे आंभ कपिलास कई उद्धरी। आम कपिलास रे जेतेबेले गोटे पूर्वर कथा थिला जे अश्लेषा नाम एक दैत्य जेतेबेले भगवान शिवंकर कपिलास बा कैलाश को आक्रमण करिथिला ताको ओपाड़ी नवा पई चाहुतला। से समय महादेव काहाको स्मरण करथिले ना भीमसेन को स्मरण करथिले। भीमसेन सेतेबेले ऋष्यशृंग पर्वत रे अवस्थान करुथिले। अवस्थान करुवा समय से आसी अश्लेषा दैत्य को हत्या बा निधन करी से कपिलास को बा कैलाश को उद्धार करथिले। तो से लगी तुमर जेहेतु बही रे कपिलास देइछि माने तुम कपिलास लिखिबो। जदि कपिलास न थाई कैलाश अछि ताले कैलाश मध्य ठीक हेबो। सत्य माना इछि देव जे त्रिपुरारी। बेले बेले एटा पार्वती कहउचंती एक कथा जे पांडव माने आमर उपकार करछंती आमर कपिलास को उद्धार करिछंती ता सहित तुमे सत्य करिथिलो। माँ पार्वती महादेव कहते तुम्हें सत्य कर भीमसेन को किसी वर देवाई जहाँकि से मागे कि नहीं नथिले तेणु
ତମେ ସତ୍ୟମାନ ଅଛ, ତମେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ, ତେଣୁ ହେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ତିନିପୁରର ଅଧିକାରୀ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ତାଙ୍କୁ ତତ୍ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବର ବା ତାଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦିଅ। ଏକଥା ପାର୍ବତୀ ହଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ ଶିବହନ। ପାର୍ବତୀ ଏକଥା ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବା କଥା ମନେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଂହନାଦ ବହନ ଦିଅ। ବହନ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ହେଲା କି ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଏହି କବିତାରେ ତୁମେ ପାଇବ। ପଶୁପତି, ଈଶ୍ୱର, ହେଲା। ତ୍ରିଲୋଚନ କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ତା ତିନୋଟି ଲୋଚନ ବା ତିନୋଟି ଆଖି ଥିବାରୁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ। ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ହେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଛ, ବ୍ରତୀ ଅଛ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ତେଣୁକରି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ତାଙ୍କୁ ତତ୍ପର ବା ଶୀଘ୍ର ବହନ ଦେଇଦିଅ। କ'ଣ? ସିଂହନାଦ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ, ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ ଦିଅ ଶ୍ରୀ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ। ତମକୁ ପାର୍ବତୀ ମା କହୁଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ବା ବିପଦ ସମୟରେ, ସଙ୍କଟ ମାନେ ବିପଦ, ତୁମ୍ଭନ୍ତ ମାନେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ପୁଣ ମାନେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଦିଅସି, ଦିଅସି ମାନେ ଦିଅ, ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ମୁହଁରେ, ବଦନ ମୁଖରେ, ଆନନ୍ଦ ମୁଖରେ ସିଂହନାଦ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ମା ପାର୍ବତୀ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମହାଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦିଅ ଗଲା। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ସରିଛି, ତାପରେ ମହାଦେବ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟ ସିଂହନାଦ ବାହାର କରିବା ବେଳରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନା ମହାଦେବ ସଦାନନ୍ଦ, ଏଠି ମହାଦେବ ସଦାନନ୍ଦ କିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ? ସଦାନନ୍ଦ ହେଉଛି ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଆସନ ମଧ୍ୟ ଥରହର ହେଇଛି, କମ୍ପିଛି। ସିଂହନାଦର ଏତେ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଚିରିକୁଟି, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, କେଉଁଠୁ ସେ ସିଂହନାଦ ରଖିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଚିରିକୁଟି ମାନେ ମୁଣା, ଚିରିକୁଟି ମୁଣା ଲେଖିଦେବ। ଆମେ ଆଧୁନିକ ଇଂଲିଶରେ ପକେଟ୍ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମୁଣାରେ କ'ଣ ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦିଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ସିଂହନାଦକୁ ସେ ଚିରିକୁଟି ବା ମୁଣାରୁ କାଢ଼ିଲେ। ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତିନି ଘାତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ମହାଦେବ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ବହନ ତୁ ହୋଇଯିବୁ, ହେ ଶୀଘ୍ର ତୁ ଯିବୁ। କାହାକୁ? ସିଂହନାଦ ସହିତ ଈଶ୍ୱର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ବା ଶିବ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହନାଦ ସହିତ, କହୁଛନ୍ତି ବହନ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବୁ, ତିନି ଘାତି, ତିନିଥର ତୁ ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବୁ, ସହନ କରିବୁ। ତିନିଥର ଶବ୍ଦ ତୁ ସହନ କରିବୁ, ମାତ୍ରକ ଶବ୍ଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ଭୀମସେନ ତିନିଥର ବଜେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ବଜେଇବ, ଆଉ ତୁମେ ତିନିଥର ତାହାକୁ ସହନ କରିବ। ସିଂହନାଦ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସିଂହନାଦ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲେ, ସିଂହନାଦକୁ ମହାଦେବ କହିଲେ, ତାପରେ ସିଂହନାଦ ଆସିଲା। କେମିତି ଆସିଲା? ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯୌବନ। ସିଂହନାଦ ପବନ ବେଗରେ, ପବନ ଖର ପବନ ସହିତ ସିଂହନାଦ ଆକାଶରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ଶବଦ ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ କଡ଼ିଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କମ୍ପମାନ ହେଉଛି। ପବନ ପ୍ରଖର ପବନରେ ସିଂହନାଦ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆକାଶରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯାହାର ଶବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। କାଳାନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଏତେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, କାଳାନଳ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି, ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ତେଜ ଥିଲା କାହାର? ସିଂହନାଦର। ତାର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ତାର ଆଲୋକ ଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣ ତେଜ ଅଧିକ କାହାର? ସିଂହନାଦର ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ତେଜ ଅଧିକ କାହାର ଥିଲା? ନା ସିଂହନାଦର ଥିଲା ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କାହାର ତେଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ତେଜ ସିଂହନାଦର? କାହା ତେଜ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଆଦିତ୍ୟ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କାଳାନଳ କାହାର ତେଜ ଭଳି ବିକାଶ କରୁଥିଲା? ନା କାଳାନଳ। କାଳାନଳ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆସି କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ସିଂହନାଦ ଆସିଲା? ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାନେ ଆକାଶରେ, ହେଲା, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଯେଉଁଠିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତା ଭିତରେ, ସେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ନିକଟରେ, ତୀର ହେତେ ନଦୀ କୂଳ, ସେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରର କୂଳରେ
କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କିଏ ନା ଭୀମସେନ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସିଲା। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମସେନ କ'ଣ କଲେ ସେ ସିଂହନାଦକୁ ଧରିଲେ। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହୋଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦକୁ ଭୀମସେନ ଧରିଛନ୍ତି, ଧରିଲା ପରେ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଧିକ୍କାର କରି କହିଛନ୍ତି ମାନଗୋବିନ୍ଦକୁ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ୟ ନାମ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସେ। ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଆରେ ନିଶତ, ନିଶତ ମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ, ବଳହୀନ। ଆରେ ହାରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହୋଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ କାହିଁକି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇକି ଲୁଚି ରହିଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ରାଜାର ପୁଅ, ତୁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇକି କାହିଁକି ନିଶତ ହେଇକି ତୁ ଲୁଚି ରହିଛୁ? କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ତାପରେ ସେ ସିଂହନାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ବା ଗେଲ କଲେ କିଏ? ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମସେନ ସିଂହନାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରେଷିଣ ସିଂହନାନ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ଆକ୍ରେଷିଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଠକୁ ଟାଣି ହେଇ ଆକ୍ରେଶ କରି ଟାଣି ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଂହନାଦକୁ ସେ ଗୋଟେ ଥର ବାଦନ କଲେ ବା ବଜେଇଲେ। ପ୍ରଥମ ବାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଭୀମସେନ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଥରେ ପ୍ରଥମେ ବଜେଇଛନ୍ତି, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା। ମହିମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ମହିମଣ୍ଡଳ କମିଛି। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତେ ନ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ଢଳ ଢଳ ହୁଏ, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ଢଳ ଢଳ ହୁଏ, ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଆମର ଥରହର ହେଲା। ପଡ଼ନ୍ତେ ନ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ପୃଥିବୀ ମେଦିନୀ, ପୃଥିବୀ ମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀର ବସୁଧା ମାତା, ମାଟି କମ୍ପି ଉଠିଲା, ଆମ ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା, ଥରହର ହେଲା। ହେଲା କି? ସିଂହନାଦର ପ୍ରଥମ ବାଦ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ହଲିଲା। କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପଦ୍ମପତ୍ରର ପାଣି ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦର ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ରାତିକର। ସଞ୍ଚା, ସଞ୍ଚା ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ସ୍ଥାନ ନିଜର ଜାଗା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ରହିଥାଏ, ପର୍ବତର ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅସ୍ଥିର, ସ୍ଥିର ପୁରା ଅସ୍ଥିର ବୋଲି କହିଲେ ସ୍ଥିରର ବିପରୀତ ଅସ୍ଥିର। ସ୍ଥିର ମାନେ ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେ ନାହିଁ ପର୍ବତ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ, ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ ମନ୍ଦର ନାମକ ଏକ ପର୍ବତର ନାଁ ମନେ ରଖ, ମନ୍ଦର। ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ସେ ତାର ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କରି ଘୂରିଲା, ବୁଲିଗଲା। ହେଲା, ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକରି ବୁଲିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠିଲା ରାତିକର। ଏହି ସମୟରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଛି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଉଠିକି ବସିଛି। ତ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବାଦନରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଛି, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ଢଳ ଢଳ ବୋଲିଲା ଭଳି ପୃଥିବୀ ଥରହର ହୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବା ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ିକି ବୁଲିଛି। ଆଉ ମାନଗୋବିନ୍ଦର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଛି। ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।